ایک ظالم جابر اور مکروہ شخص جب یہاں سے آخری دن اترا، لوگوں نے خوشیاں منائی اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ پھر وہی بات، وہی قصہ پرانا نکلا، حاکم وقت سے منصف کا یارانہ نکلا۔ سپدا زہر انساناں وچ، مٹھڑے بول زباناں وچ، اج وی ظالم تکڑا ہے، یوسف ہے زنداناں وچ۔ اور یوسف کو چھوڑ کے تو دیکھو، پھر دیکھو زمانہ کہاں آتا ہے، پھر دیکھو آپ کی اوقات کیا ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے فرعون آئے، انہوں نے بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے کہ ہم محفوظ ہو گئے، آپ کی طرح بڑی بڑی ترامیم کی، لیکن جب عوام کا قہر نکلتا ہے تو سب جابر عامر قاہر تنکیوں کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو طاقت آپ سے لیتے ہیں، ووٹ آپ سے لیتے ہیں، اور جا کے مشیر، سہولت کار اور اعلیٰ کار اسٹیبلشمنٹ کے بن جاتے ہیں۔ زندگی اتنی بھی نعمت تو نہیں جس کے لیے عہدے کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں۔ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی، صدا دبے گی تو حشر ہوگا۔ کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تم نے اس کالے کوٹ پہ جب جب وار کیا، اس کالے کوٹ نے آہنی دیوار کی طرح آپ کا مقابلہ کیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ نہ ہم سے زیادہ پرامن کوئی رہا، نہ ہم سے زیادہ کوئی پرامن ہے، لیکن شریف کی شرافت اس حد تک ہوتی ہے جب تک اس کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ آج اس بار ایسوسی ایشن کے ایک معزز رکن کو 8 اکتوبر سے آپ نے اٹھایا اور 25 دنوں کے بعد آپ نے اسے جس انداز میں چھوڑا، آپ سمجھتے ہو کہ یہ کالا کوٹ ڈر جائے گا؟ ہم نے پیٹرول بم بھی سہے ہیں، ہم نے سامنے گولیاں بھی کھائی ہیں، ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ آپ ہمارے ایک بھائی کو اٹھاؤ گے، اسے پابند سلاسل کرو گے، اسے مسنگ پرسن میں ڈالو گے، اسے توڑنے کی کوشش کرو گے؟ کیا آپ اسے توڑ سکے؟ نہیں، آپ ناکام ہو گئے۔ وہ آج بھی فولاد کی طرح کھڑا ہے، آج بھی وہ اس بات پہ ہے کہ نہ میں اپنا کلائنٹ چھوڑوں گا، نہ اپنی وکالت چھوڑوں گا، نہ اس ملک کو میں جنگل کے قانون کے تحت بہنے دوں گا۔ یہ بار ایسوسی ایشن کسٹوڈین ہے، یہ ہاؤس اس کا کسٹوڈین ہے۔ کس طرح آپ نے سمجھ لیا کہ انتظار پنجوتا کو آپ اٹھاؤ گے تو یہ بار خاموش رہے گی؟ یہ بار ہمیشہ اپنے ایک ایک ممبر کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے سیاسی پارٹیوں کو آپ نے یرغمال بنا لیا، جس طرح رات کے اندھیرے میں آپ نے آئینی ترامیم کر لی، جس طرح سے اس جوڈیشری کو آپ نے تباہ و برباد کرنے کا ٹھیکہ لے لیا۔ یہ پہلے ہوا کرتا تھا، پی سی او آتا تھا، کبھی ایل ایف او آیا، یہ ڈکٹیٹر کرتے تھے، اور ڈوم مرنے کا مقام ہے آج کی اس فارم 47 کی حکومت کے اوپر کہ جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہہ رہی ہے، اور اس کے باوجود اس سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے جا رہی ہے، ان ججز کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہے۔
लेकिन आपको ये बात बता दें, आप जितने मर्जी आईनी बेंच बना लो, आप जितनी मर्जी तरामीम दे के एक्सटेंशंस दे दो, ये एक्सटेंशंस भी आपकी बढ़ जाएंगी, ये आपकी आईनी तरामीम भी बढ़ जाएंगी। ये कभी नहीं पूरा हो सकता जो खिलवाड़ निजाम इंसाफ के साथ कर रहे हो। हम उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। मैं अक्सर पिछले साल यही इसी रोस्टम पे कहा करता था कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये जजेस इन कंधों पे दोबारा सर रख के रोने की कोशिश करेंगे। हमने उस वक्त भी तंबीह की थी कि आज भी वक्त है, इन जजेस को आज भी होश के नाखून लेना चाहिए। ये अपनी नौकरियों को पक्का करने के लिए कभी किसी के सर के ऊपर तस्वे बहाएंगे, कभी किसी के कंधे के ऊपर सर रख के रोएंगे। आज फिर इनके रोने का वक्त आ गया है। हम इनकी तरफ नहीं देखते, हम इनकी तरफ बेवफा नहीं है। हम अपने इदारे के लिए, हम इस सुप्रीम कोर्ट के लिए, हम इस हाई कोर्ट के लिए आज भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज इसके इन्हें अपने दोबारा हम आज मुतालबा करते हैं, इस हाउस से मुतालबा करते हैं कि अगर इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, जैसे इंतजार पंजोता को उठा लिया, जैसे एटीसी में तरमीम करके 3 महीने के लिए मिसिंग पर्सन करना चाहेंगे। ये चाल साहब मेरे साथ खड़े हैं, मैं इस बार का सदर रहा हूं, हमारे इस वक्त के सदर मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, ये हमें भी उठाएंगे, हमें भी 3 महीने के लिए बंद करेंगे, हमें भी ये कहेंगे कि आपको एंटी स्टेट एक्टिविटीज के अंदर उठाया जा रहा है। क्या इस मुल्क के अंदर आर्टिकल 8 को दफन कर दिया गया है? क्या इस आड़ के अंदर, मैंने पहले भी कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम का पहला मुसव्वदा पूरा करने के लिए इन्होंने अब कवानीन में तरामीम करके किस तरह से सोच लिया कि बुनियादी इंसानी हुकूक का कत्ल करेंगे, किस तरह से इन्होंने सोच लिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर ये वार करते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो उसको कंप्रोमाइज कर लेंगे। नहीं, इसके ऊपर इस हाउस की वसातत से आज भी हमारा मुतालबा है कि फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बुलाया जाए, 26वीं आईनी तरमीम उसके सामने रखी जाए, जितने कवानीन में तब्दीलियां करके बुनियादी इंसानी हुकूक को सलब किया है उसके सामने रखे। हम देखना चाहते हैं कि कौन से जजेस हैं जिनके अंदर ये जुर्रत है कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कंप्रोमाइज करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून राज करते हुए बुनियादी इंसानी हुकूक को सलब करेंगे। हम इस हाउस से पहले भी मजम्मत कर चुके हैं कि जिस तरह से सिविल कोर्ट में इन्होंने शेलिंग की, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं हाई कोर्ट बार को कि जिन्होंने इसका मैटर टेकअप किया और हाई कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि इन्होंने इन्हीं अलीजिया बाजवा साहब के सामने लिख के दिया हुआ है प्रोसिक्यूटर जनरल ने कि किसी वकील के ऊपर 780 का पर्चा नहीं होगा। किस कानून के तहत इन अदालतों के अहकामात की नफी करते हुए ये वकला के ऊपर 780 के पर्चे दर्ज कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। इस फॉर्म 47 की हुकूमत को चलता करेंगे, 26वीं आईनी तरामीम को चलता करेंगे। एक्सटेंशन माफिया को हमने पहले भी कहा था, ना आज मंजूर करते हैं ना पहले मंजूर करते हैं। ये 3 लोगों के गैंग में से एक मकाफात अमल में चला गया काजी फायजी साहब, अब 2 लोग बचे हैं। वो उसी आड़ में 3 के माफिया में, जो एक्सटेंशन माफिया का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था, उनमें से एक जा चुका है और 2 के जाने की बारी है। इंशाअल्लाह ये बार उन्हें भी घर भेजेगी। थैंक यू वेरी मच।